మొదలెట్టడమ్మా ప్రార్థన. యా ఓం శివనామ్ని భావితే అంతరంగే महति ज्योतिषि मानिनी मयार्थे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोषि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः रुष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुषु श्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्त्वि निराकरणमेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं आविराविर्यवेदी वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मेवाप्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वागं सन्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मविद्या ॐ ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः सर्वोपप्लवरहित प्रत्यगर्थो ब्रह्मैकाहमस्मि। सर्वोपप्लव सर्वोपप्लव रहितः
प्रज्ञानघनप्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मीः अदीहि भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य शिष्यं मथास्य पद्मपादं चास्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि త్రోటకం కాదు, తోటకం చూసి చదవండి. तं తోటకం త్రో వార్తిక లేదు, తాకి రావత్తు లేదు. తం తోటకం అని అన్నానండి. చెప్పండి. తం తోటకం వార్తికకారమన్యా నమః సద్గురుం సంతతమానతోస్మి శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం యదవిద్యావిలాసేన భూత భౌతిక సృష్టయః తం నౌమి పరమాత్మానం సచ్చిదానందవిగ్రహం శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః శ్రీదక్షిణామూర్తిస్తోత్రం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్త్వం యువానం వర్షిష్టాంతే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్టైః ఆచార్యేంద్రం करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभा भास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणात् द्वारा बहिर्स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाणि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः करणोपसंहरणतो या भूत्स सुषुप्तुं पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि व्यावृत्तस्वनुवर्तमानमः नित्यस्तं स्फुरन्तं सदा सात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये
विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स स्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनिलो नलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमा नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणार्थ धमनसा मननाध्यानार्थसङ्कीर्तना सर्वात्मात्ममहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरनष्टदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां दानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वडतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. చెప్పండమ్మా. గురుగారు మా మనవరాలు 10వ క్లాసు పరీక్షలు రాయడానికి దండం పెట్టుకోవడానికి వచ్చింది బామ్మ ఓ తాతకి. శుభం శుభం శుభం, జయోస్తు. నమస్తే, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఎప్పటి నుంచి పరీక్షలు? అయినాయండి, 2 అయినాయి, ఇవాళ 3వది. ప్రణతోస్మి సదాశివు. వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంశ్రాకరాళాని భయానకాని కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః. వక్త్రాణి ముఖాని తే తవ త్వరమాణాః త్వరాయుక్తాః సంతః విశంతి కిం విశిష్టాని ముఖాని దంష్ట్రాకరాళాని భయానకాని భయంకరాణి కించ కేచిత్ ముఖాని ప్రవిష్టానాం మధ్యే విలగ్నాః దశనాంతరేషు దంతాంతరేషు మాంసమివ భక్షితం సందృశ్యంతే ఉపలభ్యంతే చూర్ణితైః చూర్ణీకృతైః ఉత్తమాంగైః శిరోభిః. అబ్బబ్బబ్బా. దంష్ట్రాకరాళాని అంటే కోరలతో భయంకరంగా, కోరలతో భయంకరంగా, భయాన్ని స్వతహాగా భయంకరంగా ఉండేటటువంటి ఈ నీ ముఖాలను తొందరగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా, త్వరమాణాః తొందరతో కూడుకున్న వాళ్ళైన వాళ్ళు, విశంతి ప్రవేశిస్తున్నారట, అందరూ ప్రవేశిస్తున్నారట. వాళ్ళు త్వరగా నీ భయంకరమైన నీ నోట్లో కోరలతోనే నీ నోట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. కొంతమంది నీ ముఖన్నందు ప్రవేశించిన వారిలో కూడా కొందరు ఏం చేస్తున్నారట, పిండి పిండిగా చేయబడ్డవారు, చూర్ణితైః పిండిగా చేయబడిన వాళ్ళు. ఏం చేయబడింది పిండి పిండిగా? ఉత్తమాంగైః శిరస్సులతో, అంటే పిండి చేయబడిన తలకాయలతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పళ్ళ మధ్యలో ఇరుక్కున్నట్లుగా కనపడుతున్నారు నాకు.
ఈయనేమో కూరలతో ఉన్నాడా. రకరకాల వాళ్ళు గబగబా గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ లోపల దూరుతున్నారా. కొందరు తలకాయలు చితికిపోయినాయా. ఆ చితికిపోయిన తలకాయలతో వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటే ఈయన పళ్ళ మధ్యలో ఇరుక్కుందా. అసలు ఆ ఊహ చూడండి స్వామి నాయన. అది అంచేత అంతేనా, ఇంకా చెప్తున్నాడండి. ఇక్కడతో ఆపలే. కథం ప్రవిశంతి ముఖాని త్యాహ. ఏమని చెబుతున్నాడు, ఎట్లా ప్రవేశిస్తున్నట్ట. యథా నదీనాం బహవోంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి తథా తవామి నరలోక వీరా విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి అని దాని ఇది కూడా విశేషం కూడా చెబుతున్నాడు. యథా నదీనాం స్రవంతీనాం బహవః అనేకే అంబువేగాః అంబూనాం వేగాః అంబువేగాః త్వరా విశేషాః సముద్రం ఏవ అభిముఖాః ప్రతిముఖాః ద్రవంతి ప్రవిశంతి తథా తద్వత్ తవ అమి భీష్మాదయః నరలోక వీరాః మనుష్యలోక శూరాః విశంతి వక్త్రాణి అభివిజ్వలంతి ప్రకాశమానాని. ఇదిటండి. అంటే ఇక్కడ నీకు పోలిక చూడండి. నదులు ఒక నది ఒక చోటే పుట్టాలని లేదుగా. నదులన్నీ ఎక్కడెక్కడెక్కడైనా పుట్టచ్చు. కానీ అవన్నీ ఎక్కడికి పరిగెడుతున్నాయట. ఏ నదిని గమనించినా పుట్టింది అంటే సముద్రంలో కలిసే వరకు ఆగదది. మీరు కొండలు పెడితే కొండ దగ్గర నుంచి దారి చేసుకెళ్తుంది. బండరాళ్ళు పెడితే బండరాళ్ళ మీ నుంచి అయినా వెళ్తుంది, బండరాళ్ళ పక్క నుంచి అయినా వెళ్తుంది, బండరాళ్ళ కింద నుంచి అయినా వెళ్తుంది, బండరాళ్ళ అటు ఇటు నుంచి అయినా వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఆపరు మాత్రం నదిని ఆపలేరు. కనుక అట్లా ఎక్కడెక్కడున్న వాళ్ళు సముద్రం వైపు నదులు ఎట్లా వెళ్తున్నాయో అలాగే నీ అభిముఖులై నరలోకంలోని గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు భీష్మాదులు అందరూ అన్నమాట. నీ యొక్క లోపలికి ఈ ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ముఖాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారయ్యా అన్నాడు. ఇది అర్జునుడికి కలుగుతున్న దర్శనం. అంటే వారు ఆ కోరలతోటి భయంకరాలై స్వతహాగా భీకరంగా ఉన్నటువంటి నీ ముఖాలను తొందరగా ఇంకా ఆపుకోలేని తొందరగా ప్రవేశిస్తున్నారు. పైగా ఆ ప్రవేశించే వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు. కొందరు నలగొట్టబడి చూర్ణంగా చేయబడినటువంటి శిరస్సులతో దంతాల మధ్య భాగమునందు ఆ మాంసఖండాలు చిక్కుబడుతూ కనపడుతున్నట్టు. అబ్బా, ఇట్లా అనేకమైన నదులు సముద్రాన్ని కలవటానికి ఏ విధంగా అయితే సముద్రం అభిముఖంగా పరిగెట్టుకుంటూ సముద్రాన్ని ప్రవేశిస్తాయో అలాగే ఈ మనుష్య లోకంలో ఉన్నటువంటి వీరులైనటువంటి ఈ భీష్మాదులు అందరూ కూడా నీ ముఖంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారయ్యా అని ఆయన దాన్ని మనకి చెప్తున్నారు. ఇక తర్వాత యథా ప్రదీప్తం తే కిమర్థం ప్రవిశంతి కథంచ ఇత్యాహ. తే కిమర్థం ప్రవిశంతి, ఎందుకోసం ప్రవేశిస్తున్నారు. తర్వాత కథంచ, ఎలా ప్రవేశిస్తున్నారు అనేటటువంటి దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధ వేగాః తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాః తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః. తర్వాత ఈయన త్వం పునః లేలిహ్యసే గ్రసమానః సమంతాః లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనైర్జ్వలద్భిః తేజోభిరాపూర్య జగత్సమగ్రం భాసస్తవోగ్రాః ప్రతపంతి విష్ణు. యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం అగ్నిం పతంగాః పక్షిణః నాశాయ వినాశాయ సమృద్ధ వేగాః సమృద్ధః ఉద్భూతః వేగః గతిః ఏషాం తే సమృద్ధ వేగాః తథైవ
నాశాయ విశంతి లోకాః ప్రాణినః తవ అపి వక్త్రాణి సమృద్ధ వేగాః లేలిహ్యసే ఆస్వాదయసి గ్రసమానః అంతః ప్రవేశయన్ సమంతాత్ సమంతః లోకాన్ సమగ్రాన్ సమస్తాన్ వదనైః వక్త్రైః జ్వలద్భిః దీప్యమానైః తేజోభిః ఆపూర్య సంపూర్య జగత్ సమగ్రం సమస్తం ఇత్యేతత్ కించ భాసః దీప్తయః తవ ఉగ్రాః క్రూరాః ప్రపతంతి ప్రతాపం కుర్వంతి హే విష్ణో వ్యాపనశీలా. ఎలాగైతే యథా ప్రదీప్తం బాగా ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్నటువంటి యథా ప్రదీప్తం బాగా ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్నటువంటి జ్వలనం అగ్నిహోత్రుడిలాగా ఉన్నటువంటి దానిలో పతంగాహ, పతంగా అంటే శలభములు పక్షులు. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటే ఈ మన రెక్కల పురుగులు ఉంటాయి కదా, వాటిని తీసుకోండి. సమృద్ధ వేగాహ, చాలా ఉద్భూతమైనటువంటి వేగము కలవై, ఆ తొందరగా వెళ్తావి. ఆ దీపం దగ్గర పురుగులు ఎట్లా వస్తాయి మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకు వెళ్తున్నాయ్యా? నాశాయ, నాశనం కొరకు వెళ్తున్నాయి. ప్రవేశిస్తున్నాయో సరిగ్గా అలాగే తథైవ సమృద్ధ వేగాః, ఉద్భూత వేగము కలిగినవై లోకాః, లోకాః అంటే ప్రపంచములు అని కాదు, లోకులు అంటే ప్రజలు, ప్రాణులు, జీవులు అని అర్థం. లోక్సభలో ఉన్నారు మా వాళ్ళు అంటే లోకులు. అక్కడ లోక్సభలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు? లోకులు ఉన్నవాళ్ళ సభ లోక్సభ. లోకులు అంటే లోకాలు కావు, మనుషులే. సరే, ఈ ప్రాణులు నాశనం పొందటం కొరకు తే నీ ముఖంలో, నీ వక్త్రాణి ముఖములకు, ముఖములను వక్త్రాన్ని బహువచనంలో చెప్పేది కదా, అనేక బాహుధర వక్త్ర నేత్రం కదా, ఏ నోటితో తింటున్నాడో ఆయన. ప్రవేశిస్తున్నారు, విశంతి అని ప్రవేశిస్తున్నారయ్యా అని చెప్పి తర్వాత ఈయనేం చేస్తున్నట్ట, ఈయనేం చేస్తున్నట్ట, లేలిహ్యసే త్వం పునః లేలిహ్యసే. ఓ విష్ణు, వ్యాపనశీలుడైన విష్ణువా, నువ్వు జ్వలద్భిః వదనైః సమగ్రాన్ లోకాన్ సమంతాత్ గ్రసమానః లేలిహ్యసే. అంటే నాయన, నువ్వు నీ ప్రజ్వలిస్తున్నటువంటి ఆ ముఖాల చేత సమస్త లోకాలని కూడా ఆమూలాగ్రంగా మింగుతున్న వాడివై ఆస్వాదిస్తున్నావయ్యా అంటున్నాడు. నీ ఈ ఉగ్రమైన తేజస్సులు, దీప్తులైన కాంతులున్నాయే, ఇవి ఎక్కడున్నాయట? విష్ణు అంటే నాయన వ్యాపనశీలం కలిగిన వాడా అంటే నీ యొక్క తేజస్కరమైనటువంటి ఉగ్రమైనటువంటి ఈ దీప్తులు అంటే కాంతులు ఏవైతే ఉన్నాయో అది సర్వ జగత్తులు వ్యాపించి ఉన్నాయ్యా. ఇక్కడ అక్కడ కాదు, సర్వ జగత్తులు వ్యాపించి ఉన్నాయట. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి గమనించండి, ఒక నది పుట్టింది. ఈ నదికి ఏమైనా బుర్ర ఉందండి? అంటే మామూలు మనకి తెలిసిన భావంలో చెప్పుకోవాలంటే నదికి బుర్ర అంటూ, బుద్ధి అంటూ ఏం ఉండదు. కానీ
అది వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసేదాకా ఆగదు. అంటే బుద్ధిపూర్వకముగా నదీ ప్రవాహం వెళ్ళట్లేదు. అది ఏదంటే వస్తే దాన్ని తప్పించుకుంటా వెళ్ళిపోతుందే తప్ప, మార్గాన్ని అది సుగమమై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ కలుస్తోందే తప్ప, కలిసే వరకు ఆగట్లేదు. ఇది నిశ్చయం. ఇక్కడ పెద్ద కొండరాయి అడ్డొచ్చింది కనుక నేను వెళ్ళను అని ఆగట్లే. వీలు చేసుకుని వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఎట్లా కొట్ట తప్పించుకుని. కానీ బుద్ధిపూర్వకంగా వెళ్ళట్లేదు. కానీ ఈ మిడతలో, ఈ శలభలో దీపం కనబడితే అరే అది మనం తినాలనుకుంటుందో ఏమనుకుంటుందో మనకి తెలియదు. అందులోకి వెళ్ళి బుద్ధిపూర్వకంగా పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి నది గురించి చెప్పాడు, శలభాల గురించి ఎందుకు చెప్పాడు కృష్ణుడు అంటే, బుద్ధిపూర్వకముగా కానీ బుద్ధిపూర్వకంగా కాకుండా కానీ కూడా మిడతలు నదుల్లాగా నీ నోట్లోకి ప్రవేశించి తీరతారు. ఎట్లా? త్వరగా. ఈ రెండిట్లో కూడా త్వర కనపడుతుంది, గమనించండి. రెండు ఉదాహరణలో కూడా మనకి త్వర కనపడుతుంది. లక్ష్యం చేరటమే లక్ష్యంగా పరిగెడుతూ ఉంటాయి. అవన్నీ అక్కడికి వెళ్ళి ఏమవుతున్నాయి? ఇది గోదావరి, ఇది గంగా, ఇది తుంగభద్ర, ఇది తపతి, ఇది ఫలానా, ఇది ఇంకో ఫలానా అని ఎన్ని పేర్లు పెట్టినా ఒకసారి సముద్రంలో పడగానే ఇగో ఈ మూల నుంచి ఆ మూల దాకా ఉన్నది తుంగభద్ర నది నీళ్లు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్నది తపతి నీళ్ళు అని చెప్పలేము. అది సముద్రమే. అంటే తమ అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతున్నాయి. గూఢార్థం ఇదే కదండి? అమ్మా ఇందులో గూఢార్థం అంటే అదే కదా అర్థం ఇప్పుడు కాలే, మీరు వినపడలే, చెప్పిన గట్టిగా చెప్పండి. గూఢార్థం అంటారు కదా అంటే ఆ అదే కదా. అలా కలిసిపోవాలి. కనుక అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతున్నాయి. అంటే బుద్ధిపూర్వకంగా గాని సరే, శలభాలు మాడిపోయిన తర్వాత ఇంకా అస్తిత్వం ఏంటి మొహం? కనుక బుద్ధిపూర్వకంగా గాని బుద్ధిపూర్వకంగా కాకపోయినా గాని గబగబా వెళ్ళటం, వేగంగా వెళ్ళటము, అందులో పడటము, ఇవి రెండు కూడా మనకి దృష్టికి కనపడుతున్నాయి అని చెప్పి, ఇక దీని తర్వాత ఏమంటున్నాడు? ఈ యుద్ధం చేయటానికి కోరికతో రాజులు వచ్చారు. వచ్చేం చేశారు? యుద్ధం చేయాలనే కోరిక గల రాజులు భగవంతుడి ముఖంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతోంది? భగవంతుడు కాంతుల యొక్క విషయాన్ని మనకి బోధ చేస్తున్నాడు. వేగంగా ప్రవేశిస్తున్నటువంటి ఈ దుర్యోధనాలు అందరూ కూడా ఆయన ముఖం మింగుతూ కనపడుతోందిట. అంటే సమస్త జగత్తులో నిండి ఉన్నటువంటి నీవు ఉన్నావు కనుక నీ తీవ్రమైన తేజస్సులే వీళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళందరినీ తపింపజేస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని మనకి చెప్తున్నాడు. యతః యతః ఏవం ఉగ్రస్వభావః అతః ఆఖ్యాహి మే కో భవానుగ్ర రూపో ఆఖ్యాహి మే. అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా శుక్రరూపుడు అయినటువంటిగా వాడివి కాక యతః ఏవం ఉగ్ర స్వభావః అతః ఆఖ్యాహి మే కో భవానుగ్ర రూపో నమోస్తు తే దేవ వర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. చాతకాంతనాన్ని హాయిగా ఒప్పేసుకున్నాడండి అర్జునుడు. ఆఖ్యాహి కథయ మే మహ్యం కహ భవాన్ ఏవం ఉగ్రరూపః క్రూరాకారః నమః అస్తు తుభ్యం. హే ఏవం ఉగ్రరూపః క్రూరాకారః నమః అస్తు తే తుభ్యం. హే దేవవర దేవానాం ప్రధాన ప్రసీద ప్రసాదం కురు. విజ్ఞాతుం విశేషేణ జ్ఞాతుం ఇచ్ఛామి. నేను ఫలానా వాడినాడు కదా, అవన్నీ కాదా నాకు వివరంగా చెప్పి నీ గురించి అంటాడు. విజ్ఞాతుం విశేషేణ జ్ఞాతుం ఇచ్ఛామి భవంతం ఆద్యం ఆదౌ భవం
ఆద్యం నహి యస్మాత్ ప్రజానామి తవ త్వదీయం ప్రవృత్తిం చేష్ట. నీ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నానయ్యా. ఆఖ్యాహిమే. ఏం చెప్పంట? ఉగ్రరూప క్రూరాకారము కలిగిన భవాన్ నీవు కహ ఎవడివో నా కొరకు నా కొరకు ఆఖ్యాహి చెప్పవయ్యా. దేవవర దేవతల యందులో అందరికన్నా కూడా శ్రేష్ఠుడైన వాడా. భవాన్ నీవు కహ ఎవడివో నా కొరకు చెప్పు అచ్చా. అని అడిగి, దేవవర లోకాల్లో శ్రేష్ఠుడా నీ కొరకు నమస్కారం అస్తు, నీకు నమస్కారం పెడుతున్నాను ఆయన. ప్రసీద అనుగ్రహించు. ఆద్యం ఆది పురుషుడవైన భవంతం నిన్ను విజ్ఞాతుం విశేషముగా ఉత్కృష్టముగా తెలుసుకొనుటకు ఇచ్చామి కోరుకుంటున్నాను. తవ ఏమిటి తెలుసుకుందాం అనుకుంటాడు? నీ యొక్క ప్రవృత్తి చేష్టను నహి ప్రజానామి తెలుసుకోలేకపోతున్నామయ్యా అన్నాడు. అంటే నాయన నువ్వు అసలు ఎవడివి అది నాకు చెప్పు. ఎందుకంటే స్వామి నీకు నమస్కారం పెడతా గాని అనుగ్రహించు. ఎందుకు అనుగ్రహించాలట? మేము మా తెలివితేటలతో మాకున్నటువంటి ఓ విశేషమైన అజ్ఞానంతో నీ ప్రవృత్తిని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం కనుక ఆది పురుషుడవైన ఉత్కృష్టుడవైన శ్రేష్ఠుడవైన నిన్ను విశేషముగా తెలుసుకోవాలి అనేటటువంటి తాపత్రయము నాకు కలిగినది కనుక నాకు నీ గురించి తెలియజేయవయ్యా అని అడుగుతున్నాడు. ఇలా ఈ ఉగ్ర రూపంలో ఉన్న నీవెవడిగో నా యందు అనుగ్రహమును కలిగి నాకు తెలుపు. అంటే అందరికన్నా ఉత్కృష్టుడవైన నీకు నమస్కారం. ఈ క్రూరమైనటువంటి ఈ ఉగ్ర రూపమైనటువంటి దీనిని దాని వివరాన్ని నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను కానీ తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. ఇంతకీ నేనెవడిని? నీకు సఖుడిని. అంతే కదండి, అర్జునుడు కృష్ణుడికి సఖుడు కదా. నీ సఖుడినైనా నువ్వు చూపిస్తున్న ఈ ఈశ్వరుడు ఈ ఉగ్ర రూపాన్ని ఈ క్రౌర్యాన్ని ఇది నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు, నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. కనుక అన్నిటికీ కారణమైనటువంటి వాడా సర్వకారణ కారణమయ అయినటువంటి మూల కారణమైనటువంటి వాడిని నిన్ను విశేషముగా తెలుసుకోవాలనే ఉత్సుకత నాలో కలిగినది అని అడిగితే అప్పుడు కృష్ణుడు చెబుతున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః కృతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏ అవస్థితాః ప్రజనీకేషు యోధాః. కాలః అస్మి లోకక్షయకృత్ లోకానాం క్షయం కరోతి ఇది లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధః వృద్ధిం గతః యదర్థం ప్రవృద్ధః తత్శృణు లోకాన్ సమాహర్తుం అంటే సంహర్తుం ఇహ అస్మిన్ కాలే ప్రవృత్తః ఋతేపి వినాపి తా త్వాం న భవిష్యంతి భీష్మద్రోణ ప్రభృతయః సర్వే ఏభ్యః తవ ఆశంకాయే అవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు అనేకమనేకం ప్రతి ప్రత్యనీకేషు
ప్రతిపక్ష భూతేషు అనేకేషు యోధాః యోద్ధారః. ఇవాళ ఏమిటో ఈ ఆవలింతలను వదిలిపెట్టట్లే. పరమాత్మ ఇక చెబుతున్నాడు, లోకాన్ లోకములను సమాహర్తుం అంటే సంహరించటానికి, ఇహ ఇప్పుడు, లోకాన్ సమాహర్తుం లోకములను సంహరించుటకు, ఇహ ఇప్పుడు ప్రవర్తించినటువంటి. ఓహో, తాళము వేసి తిని గొళ్ళెము మరిచి తిని అన్నట్లు చార్జర్ పెట్టి కరెంట్ వేయకపోతే ఎట్లా? ఇప్పుడు ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి లోకక్షయకృత్ లోకములను నశింపచేయునట్టి వృద్ధి పొందిన, ప్రవృద్ధ కదా, వృద్ధి పొందిన కాలహ క్రియాశక్త్యుపహిత పరమేశ్వరుడనై అహం అస్మి నేనై ఉన్నాను. ప్రత్యనీకేషు అంటే ప్రతిపక్షములో ఉన్నటువంటి, ప్రతి సేనలలో ఉన్నటువంటి ఏ అవస్థితాః అంటే ఎవరైతే భీష్మ ద్రోణాదులు ఉన్నారు కదా, ఎవరైతే నిలుచున్నారో తే అలాంటి సర్వే సమస్త యోధులకు రిపేపిత్వా నిన్ను విడిచినను న భవిష్యంతి ఉండరు. రితేపి త్వా న భవిష్యంతి అంటే లోకాలని నశింపజేసేటటువంటి ప్రవృద్ధమైన కాలస్వరూపము నేనే, కాలస్వరూపమును నేనే, కాలోస్మి. లోకక్షయకృత్. ఇలా నువ్వు ఎందుకు వృద్ధి పొందటానికి ఏంటి ప్రయోజనం అంటావా అంటే, ఈ యుద్ధ సమయంలో లోకాల్ని సంహరించటానికి నేను ప్రవృత్తుడనై ఉన్నానయ్యా. అంచేత రితేపిత్వా న భవిష్యంతి అంటే నువ్వు యుద్ధం చేయటం మానేసినా, ఇది చూడండి, నువ్వు యుద్ధం చేయకున్నా కూడా మన శత్రు సైన్యంలో ఉన్నటువంటి భీష్మ ద్రోణాది యోధులు ఎవ్వరూ కూడా ఇంకా ఉండేందుకు అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఈయన గ్రసిస్తాడనమాట. కాలస్వరూపముగా ఈయన వారిని గ్రసిస్తాడు. అంచేత ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధం చెయ్యను అంటే, ఇక్కడికి ఏదో నువ్వు యుద్ధం చేస్తేనే వాళ్ళందరూ నశిస్తారనే భ్రమలో ఉండకరా నాయన. నా టాలెంట్ తోటే వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తారు నా దగ్గరికి. కనుక నువ్వు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు ఏం చెయ్యక్కర్లే అని భగవంతుడు చెబుతున్నాడు. కాలోస్మి లోకక్షయకృత్ ప్రవృద్ధ అని. అట్లాగే ఇంకా ఏం చెబుతున్నాడు, యస్మాత్ ఏవం తస్మాత్ త్వముత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మమైవేతే నిహతాః పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. దాని తర్వాత చూడండి, ద్రోణంచ భీష్మంచ జయద్రథంచ కర్ణం తథాన్యానపి యోధ వీరాన్ మయా హతాంస్త్వం జహిమా వ్యధిష్టా యుద్ధస్వజేతాసి రణే సపత్నా. కాలోస్మిన్ చెప్పుకున్నాం కదా, సరే. తస్మాత్ త్వం ఉత్తిష్ట భీష్మద్రోణ ప్రభృతయః అతిరథాః అజేయాః దేవైరపి అర్జునేన జితాః ఇతి యశః లభస్వ. దేవైరపి అజేయాః
అర్జునేన జితాః ఇది యశః యశః లభస్వ కేవలం పుణ్యైః హి తత్ ప్రాప్యతే జిత్వా శత్రూన్ దుర్యోధన ప్రభృతీన్ భుంక్ష్వా రాజ్యం సమృద్ధం అసపత్నం కంటకం మయ్యైవ ఏతే నిహతాః నిశ్చయేన హతాః ప్రాణైః వియోజితాః పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ త్వం హే సవ్యసాచిన్ సవ్యేన వామేనాపి హస్తేన శరాణాం క్షేపాత్ సవ్యసాచీతి ఉచ్యతే అర్జునః. ఇంకట ద్రోణంచ యేషు యేషు యోధేషు అర్జునస్య ఆశంకా తాన్ తాన్ వ్యపదిశతి భగవాన్ మయా హతాన్ ఇతి తత్ర ద్రోణ భీష్మయోస్తావత్ ప్రసిద్ధం ఆశంకా కారణం. ద్రోణః ధనుర్వేదాచార్యः దివ్యాస్త్ర సంపన్నः ఆత్మనశ్చ విశేషతః గురుః గరిష్ఠः భీష్మः స్వచ్ఛంద మృత్యుః దివ్యాస్త్ర సంపన్నశ్చ పరశురామేణ ద్వంద్వయుద్ధం అగమత్ నచ పరాజితః తథా జయద్రథః యస్య పితా తపః చరతి మమ పుత్రస్య శిరః యస్య పితా తపః చరతి మమ పుత్రస్య శిరః భూమౌ పాతయిష్యతి యః తస్యాపి శిరః పతిష్యతీతి కర్ణోపి వాసవదత్తయా శక్త్యా తు అమోఘయా సంపన్నః సూర్యపుత్రః కానీనః యతః అతః తన్నామ్నైవ నిర్దేశः మయా హతాన్ త్వం జహి నిమిత్తమాత్రేణ మాం వ్యధిష్టాః తేభ్యో భయం మా కార్షీః యుద్ధస్వ చేతాసి దుర్యోధన ప్రభృతీన్ రణే యుద్ధే సపత్నాన్ శత్రూన్ అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు. నేను క్రియాశక్తి ఉపహితుడనై కాలస్వరూపుడనై సర్వ సంహర్తనై ఉన్నాను. ఇప్పుడు ప్రవృద్ధమైనటువంటి ఈ దుర్యోధనాల్ని సంహరించటానికే నేను ప్రవర్తిస్తున్నాను. నా ప్రవృత్తిని విడిచి ఇది ఎట్లా పొసుగుతుంది అంటావేమో. నిన్ను విడిచి అంటే నీ వ్యాపారము, నీ క్రియ, నీ ప్రయత్నము, నువ్వు చేస్తున్నాను అనుకునే నీ భావన ఇదేది లేకపోయినా కూడా నా వ్యాపారము చేతనే అంటే నా సంకల్పంతో ఈ భీష్మ ద్రోణాదులు నశిస్తారు. అంటే యుద్ధపు ఎవరితో అయితే నువ్వు చేయటానికి భయపడుతున్నావు, ఏమండి ఆయన నా గురువు గారు, ఈయన ఏమన్నా మాకు పెద్ద తాతగారు అని ఇట్లా 100 కారణాలు చెప్పాడు కదా. మోహం కలిగి చాలా చెప్పాడు కదా, మోహంతో కలిసి ఉన్నప్పుడు అన్నహృదయం చెప్తావు కదా. కనుక అలాంటి నీతోటి నేను యుద్ధం చేయగలనా, వీళ్ళని చంపగలనా అనుకునే నువ్వు భీష్మ ద్రోణాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇంకా ఇతరులు కూడా ఉన్నారు కదా సైన్యంలో. వీళ్ళెవరు? దేవతలు కూడా వీళ్ళని జయించలేకపోయారు, భీష్మ ద్రోణాదుల్ని. అలాంటి వాళ్ళని అర్జునుడు జయించాడురా అనే కీర్తిని తీసుకోవయ్యా. భీష్మ ద్రోణాదులను దేవతలు కూడా జయించలేరు, అంతటి వీరులు అనేటటువంటి వారిని అర్జునుడు జయించాడు అనే కీర్తిని పొందు. ఈ కీర్తి ఎవడికి పడితే వాడికి దక్కదు, ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటేనే లభిస్తుంది. నీ శత్రువులను జయించి నిస్సాపత్నము అంటే జ్ఞాతులు దాయాదులు వాళ్ళు మనకు అడ్డంకముగా లేనటువంటి ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించుకో. ఇంకోటి, ఇంతగా నా చేతనే వీరు నిశ్చయంగా హతులు అయిపోయారు, వీళ్ళు నా చేత చంపబడిపోయారు. కనుక ఇక్కడ ఉన్నాడు సవ్యసాచి అనే సంబోధన చేస్తున్నాడు. అంటే కుడి చేత్తోటి ఎడం చేత్తోటి కూడా సమముగా సమర్థవంతముగా
బాణములు వేయగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన వాడా అని కదా అర్థం. సాచి. అంటే ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు ఆయన? నువ్వు ఎలా యుద్ధం చేసినా గెలుస్తావురా అని చెప్పడం కోసం చెప్పిన మాట ఇది. నువ్వు ఎలా యుద్ధం చేసినా గెలిచి తీరుతావు. ఆ ఆ సవ్యసాచి శబ్దంలో చక్కటి శ్లేష మనకు కనపడుతుంది అక్కడ ఆ ప్రయోగంలో. కనుక నీ వ్యాపారం, నీ ప్రయత్నము, నీ గొప్పతనం ఏం అక్కర్లే. వీరు నశించేశారు ఆల్రెడీ నా వల్ల. అంచేత ఈ భీష్మ ద్రోణాదులైన అతిరథ మహారథుల్ని, వీళ్ళని చాలా తక్కువ కాలంలో యుద్ధం చేసి గెలిచాడయ్యా అర్జునుడు అనే కీర్తిని పొందు. ఆ కీర్తి ఎంతమందికి వస్తాయా? ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే వస్తుందయ్యా? కనుక ఈ దుర్యోధనాల్ని సంహరించి నీ యొక్క మార్గాన్ని సుగమం చేసుకుని నిష్కంటకం చేసుకుని హాయిగా ఇంతకీ ఏమిటి విషయము? అర్జునుడు ఎవరెవరినైతే అమ్మో వీళ్ళని జయించగలనా అని సందేహపడ్డాడో, అలాంటి ఎవరెవరు ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి అర్జున ఉవాచల్లో వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎవడు? భీష్ముడు. ఈయనెవరు? నా గురువు అని చెప్పాడుగా. గురువు గారిని చంపగలనా, కుల పెద్దను చంపగలనా, ఇలా చంపితే ఏమవుతుంది, తర్వాత తర్పణాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, లేకపోతే ధర్మం క్షయిస్తుంది, అప్పుడు ఏమన్నా స్త్రీలు ఇది లేకుండా పోతారు అని ముందు బోల్డ్ ఏడ్చాడు అర్జునుడు. దానివల్ల వంశక్షయం అవుతుంది, తద్వారా లోకనాశనం అవుతుంది, ధర్మం నశించిపోతేది, ఈయన ఒక్కడ యుద్ధం చేస్తే ఇంత జరుగుతుంది అని ఏదైతే చెప్పాడో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకున్న స్వామి ఏం చెబుతున్నాడంటే, వీళ్ళని నేను జయించగలనా అనే సందేహంతో ఉన్నావే అని వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా పేరు పేరున చెబుతున్నాడు. ద్రోణంచ భీష్మంచ అంటూ. నాయన ద్రోణాచార్యుడు ధనుర్వేదాచార్యులే, విద్యా సంపన్నుడే, అందున నీకు విశేషించి గురువు, అందుకని ఈ కారణం చేత ఆయన జయించలేను అనుకున్నాం. అలాగే భీష్ముడు స్వచ్ఛంద మరణం ఆయనకు వరం, దివ్యాస్త్ర సంపన్నుడు, పరశురాముడితో యుద్ధం చేసి గెలిచినవాడు, ద్వంద్వ యుద్ధంలో గెలిచినవాడు, పరాజయం పొందిన పరశురాముడు అంతటి వాడితో ద్వంద్వ యుద్ధం చేసి పరాజయం పొందినవాడు. ఇలాంటి వాడు నేను గెలుస్తానా? అలాగే సైంధవుడి తండ్రి ఏం చేశాడు? తపస్సు చేసి నా పుత్రుడి శిరము భూమిపైన ఎవడు పడేటట్టు చేస్తాడో వాడి శిరము కూడా భూమిపై పడుగా కాని కోరికతో తపస్సు చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు ఈ సైంధవుణ్ణి తాను చంపగలడైనా అర్జునుడు? సైంధవుణ్ణి చంపితే తల కింద పడుతుంది, తల కింద పడితే అర్జునుడు ఏమవుతాడు? వాడి శిరము కూడా భూమిపై పడుతుంది, కనుక వాడిని చంపలేడు. ఇట్లా ఇంకా కర్ణుడు, సూర్యపుత్రుడు, ఇంద్రదత్తమైనటువంటి దివ్యములైనటువంటి ఉన్నాయి, అమోఘమైన శక్తులు ఉన్నాయి, అమోఘమైన శక్తి కలిగిన వాడు. మరి వీళ్ళందరినీ నేను ఎట్లా ఎదుర్కోవాలా? నువ్వు బాధపడుతున్నావుగా. వాళ్ళ అంటే వృధాగా కూడా బాధపడలేదు అర్జునుడు, వారి శక్తిని ఊహించుకుని బాధపడుతున్నాడు. కనుక వాళ్ళందరూ ఎప్పుడో నా చేతుల్లో హతమయ్యారయ్యా, నా ఈ ప్రకృష్టమైన శక్తితో హతమైపోయారు కాలస్వరూపంతో. నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడివి, నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్య సాచిన్, కేవలము నిమిత్త మాత్రుడమై ఉండు అంటాడు. ఇది ఎట్లాగంటే అండి, మనకి బాగా అర్థం కావాలంటే, అంటే సరదాగా చెప్పుకునే ఉదాహరణ అండి, ఓ పిచ్చి ఉదాహరణలు చెప్పడం నాకు అలవాటు. ఇప్పుడు మనం మార్కెట్లోకి వెళ్ళి కొబ్బరి బొండాలు తేరా 2 అంటాం. వెళ్తే ఏం చేయొచ్చండి? అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడి ఆ కొబ్బరి బొండాలు 2 కొనుక్కుని ఇంటికి రావచ్చు. ఇంటికి వచ్చాక మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని చెక్కు తీయాలి, కట్టాలి, కొట్టాలి. ఆ కొట్టే కత్తి లేదయ్యా మా ఇంట్లో, ఆ కొట్టే పదునైన కత్తి లేదయ్యా, ఇంకో రోజు లేదయ్యా, నేను ఈ పీచు నేను ఎక్కడ తీయగలనయ్యా అని కదా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వెళ్ళిన వాళ్ళు దాన్ని వాడి పైన అంతా చెక్కిచ్చేసి చెత్తంతా తీసేసి మొత్తం అంతా పైన చెక్కు తీసి ఆ 3 కళ్ళు వచ్చేది కనపడి కనపడకుండా ఉండేలాగా పెడతాడు. మనం ఏం చేయాలి? వేలుతో ఇట్లా బొటన వేలుతో నొక్కంగానే చిల్లు పడుతుంది. అక్కడ ఉన్న కొబ్బరికాయని అట్లా చేస్తే చిల్లు పడుతుందా? ఈ కొబ్బరికాయ ఇలా తయారైందని ఇలా నొక్కితే చిల్లబడుతుంది. అంటే మనం కొబ్బరికాయకి చిల్లు పెట్టడం మనం ప్రయత్నం చేసామా? నిమిత్త మాత్రమే. ఊరికే వేలు పెడితే తెగిపోయింది. కనుక కనుక
నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడివై సంహరించవయ్యా అని చెప్పి వారికి నువ్వు చేయడం వల్ల కాదు, వాళ్ళు ఎప్పుడో మరణించారు నా చేతిలో, యుద్ధాన్ని చెయ్యి, శత్రువులను తప్పకుండా జయించగలవు. అంటే ద్రోణుడికి ఏమన్నా గురువు వాడిని చంపలేనని కానీ, మన భీష్ముడికి ఏమన్నా ఇన్ని శక్తులు ఉన్నాయని కానీ, కర్ణుడు ఫలానా అని కానీ, సైంధవుడు ఇదని కానీ ఇవేమీ పట్టించుకోకు, నీవు గెలిచి తీరుతావు అనేటటువంటి విషయాన్ని స్పష్టపరిచారు అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పిన మాటల తర్వాత మళ్ళీ సంజయ ఉవాచ ఏతచ్చుత్వా వచనం కేశవస్య అని తర్వాత సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఏం చెప్పాడో రేపు చెప్పుకుందామా, ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపేసుకుందాం. అట్లాగే సరేనా? అట్లాగే ఓకే సార్. నమస్కారం అండి, రేపు కలుద్దాం మళ్ళీ.